صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما كسبت ولا ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فضل حضرة نبينا الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بيته بين الله كريم عند درجات في الجنة ونبارك بركات ونصر من معروف من نفع في الدين والآخرة واجعلنا من حزب ما يرزقنا محبة ومن توفانا على ملة ما يشرنا بزمرة بخير وفنا بها بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضل رسولنا نبينا شفيع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رسولنا إمام المهاجر وعامل عيسى سيد بكر المقدم محمد بن علي البعلوي وإخواني موصولي مفروعين بدين أحبائهم وآل كل منهم وصحابته القرابة والتابعين وتابعين لهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضل حضرة رسول نبينا شفيع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسول النبي بن بركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس ربي عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن أبي البارس وعلى رسول الإمام القطب حبيب علي بن حسن عطاس ابن المشهد وعلى رسول الإمام القطب حبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ولا رسول الإمام قطب أبي أحمد بن حسن العطاس ولا رسول الإمام قطب أبي عبد الله بن موسى العطاس بن بكر وإخوانهم ووصولهم وفروعهم بالدين وإحبائهم بأن الله كريم عند درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا فاتح في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل الأولياء والشهداء والصالحين والأنبياء الراشدين ثم الوالدين ومشايخنا المعلمين والذكورين أجمعين ثم الأرواح والأهل البلد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة ونفعنا بركاتهم ونصرنا وأنوارهم ونفعنا بالدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام من كل سلامة وصلاة شأن ظاهرا أبدا في الدين والدنيا والآخرة دافعة من كل شر جالبة من كل خير لنا ولوالدينا ولبابنا مشايخنا في الدين مع العافية وعلى أن تنور قلوبنا وقلبنا مع تقول الرحمة والزنا والمدى عند الإسلام والإيمان بلا مينة من مغزل ودعنا وأن كل نية صالحة وإلى حضرة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد أنت الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك ونسألك دياننا وأبداننا وأنفسنا ولنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنه ودعين البشر من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الرحمة بالله وما إنك سميع الدعاء. وصلى الله على جمال كنجل سيدنا محمد وصحبه أجمعين وارزقنا كما متبع الله ربنا بعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكيد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبالقدر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف إجماعي رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطلبني بالتوصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شيء
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته لا إله إلا وروح منه وأن جنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة بتقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله يبقى بشيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mazkur bi kulli lisan. Al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil lisan. Al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kulla yawmin wa fi shan. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alaman alaman min zawalil iman. Al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Min fitnati syaitan. Ya qadimal lisan. Ya qadimal ihsan. Amlak alaina min lisan. Amlak alaina min ihsan. Lisanukal qadim ya annan ya mannan. Lisanukal qadim ya hannan ya mannan. Ya rahim ya rahman. Ya rahim ya rahman. Ya ghafur ya ghaffar. Ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana. Ighfir lana. Warhamna. Warhamna. Wa anta khairur rahimin. Anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihissalam tatkala
beliau mensiasati. Jadi beliau tuh bukan bermaksiat kepada Allah, jadi beliau bersiasat. Yang sama-sama kita tahu, beliau memakan buah huldi. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan buah huldi. Jadi yang dilarang itu wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Kemudian dengan kecerdasan Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau melihat setiap ukiran, setiap sudut yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap sisi surga tertulis apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya apa? Nabi Muhammad bersiasat, siapa ini Nabi yang orang yang bernama Muhammad ini yang namanya sangat agung. Kenapa? Karena disandingkan langsung dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Disandingkan langsung dengan nama Allah. Ya. Berarti ini orang mulia, bukan orang sembarangan. Nabi Adam ini pintar. Ya. Beliau ini diberi julukan oleh Allah Subhanahu wa taala khalifah di muka bumi. Apa julukan Nabi Adam? Khalifah di muka bumi. Dan Nabi Adam ini pintar. Nah ini kalau saya masih di sorga mulu, nggak turun ke bumi, ya, nanti sosok keturunanku yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak akan lahir ke dunia. Bener gak? Kira-kira nih kalau Nabi Adam alaihi salam tetap di sorga, ya kita semua nggak ada. Kita semua nggak ada. Ya. Akhirnya setelah Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala selama berpuluh-puluh tahun, tapi satu pun doa beliau tidak ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kasarnya nih, dicuekin Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Doa-doanya, istighfarnya semua nggak ada yang diterima. Akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan nama Muhammad, ampunkanlah dosaku. Setelah Nabi Allah Adam alaihissalam berdoa demikian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun merespon. Wahai Adam, memangnya siapa Muhammad itu? Akhirnya Nabi Allah Adam dengan kecerdasannya beliau berkata apa? Ya Allah, sesungguhnya aku melihat di setiap sudut surga tertulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah nama yang disandingkan dengan namamu, melainkan nama tersebut pun memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisimu. Kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka aku yakin nama Muhammad ini yang disandingkan dengan namamu bukan orang sembarangan. Dia pasti memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung di sisimu ya Allah. Maka dengan keberkahan nama Muhammad, maka ampunilah segala dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, benar wahai Adam. Kalau bukan karena kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menciptakan engkau. Kenapa?
karena nanti kekasihku Nabi Muhammad SAW akan lahir dari salah satu keturunanmu yang soleh, menjadi penyebab agar Nabi Muhammad SAW bisa dilahirkan di dunia. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan siapa? Nabi Adam. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Sampai 2 kali diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Oleh karenanya, jikalau kita memiliki hajat, kita memiliki urusan yang belum terselesaikan, kita memiliki hutang piutang, kita memiliki apapun, ya, kalau misal belum diijabah juga, kita bawa nama Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Sebelum berdoa, ya, tata cara doa yang diajarkan oleh Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Beliau mengajarkan cara adab berdoa itu. Pertama, kita harus punya wudu, menghadap kiblat, diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan pujian, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, setelah kita memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ibaratkan kita berdoa tanpa membawa nama Nabi Muhammad, ibarat doa kita masih menggantung tuh di langit-langit, belum sampai kepada Allah. Namun karena kita berdoa dengan membawa solawat, membacakan solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ibaratnya kita nih doa tapi pakai orang dalam. Nah, gimana? Kan sekarang serba orang dalam. Kalau orang dalam kan biasanya cepet. Ya sama. Ya, kita belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya setiap kali berdoa kita bawa orang yang mengenal Allah, kita bawa orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ahlu bait Mustafa tuhri أممان الأرض فذكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala da'wa ila huda wa dilala ala khairan nasiha lil muslimin wa qulul quraba wa darajat min ni'mat fitin. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulil amin habibin makil khatamin nabiyyin imamil muttaqin wa sayyidi sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-salihin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Da'ina sanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shalli wa yassir Muhammad wa ali Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin muliakan Allah, khusus saya Ahmad bin Abdullah itu subhanallah wa hayati wa nafa'ani bilumi fadilatu Sayyid Saktif bin Abdullah itu para guru, para jamaah yang lain. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, diampuni salah dan khilafat lisan, dianugerahi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung pada kajian kitab Nasihat Diniyah wa Wasaya Imaniyah, lanjutkan perkataan Imam Al-Haddad terkait masih tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an, beliau Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala berkata, "Qad alimta bima taqaddama annahu la udra li jahilin indallah ta'ala fi tarkil ilmi wa kadzalika la udra li alimin fi tarkil amal bi ilmi." Nah, ini terakhir pada pertemuan minggu lalu perkataan beliau katakan dalam keterangan yang sudah lalu, sudah lewat, kamu bisa tahu, sudah bisa diketahui bahwa tidak ada udzur bagi orang yang zahid, bagi orang yang bodoh di sisi Allah bitarkil ilmi, dalam masalah tidak mau belajar. Artinya orang yang tidak mau belajar tanpa alasan yang sahih itu nggak ada udzur di sisi Allah. Artinya nggak ada ampun, nggak ada ampun di sisi Allah, tetap dosa. Jadi ada catatan di antaranya mu'alaf. Seorang mu'alaf bodoh, dia ada rusak karena wajar orang baru masuk Islam kok, ya kan? Jadi kebodohan mu'alaf ada rusak, nggak jadi dosa dia. Kedua, orang yang bodohnya itu karena tinggal di pedalaman, jauh kemana-mana. Ketiga, orang yang bodohnya itu di lingkungannya tidak ada orang yang alim buat dia belajar, buat dia bertanya. Ada, tapi dia harus melewati jalan tempuh yang muskilat, yang berbahaya buat dia, yang bisa mengancam nyawanya dia, keamanannya dia. Misal lewat hutan banyak binatang buasnya, atau lewat kali, di kali itu ada binatang buasnya. Tidak terjamin keamanannya. Nah, masalahnya hal-hal ini sekarang ada nggak? Kan gitu. Cuma mudah-mudahan kita berharap kebodohan kita ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebodohan kita insya Allah
kebodohan kita ini di luar kehendak kita. Kita sudah menempuh upaya. Nah, ketika sudah ditempuh upaya, masalah hilang atau enggaknya kebodohan tersebut, tahu dan tidaknya kita tersebut sudah urusan Allah dan bukan urusan kita. Penting ada upaya. Jadi bisanya kita, ngertinya kita tidak wajib. Yang wajib bagi kita adalah upayanya. Upaya belajar. Masalah kita ngerti atau tidaknya, berhasil atau tidaknya dari belajar kita tentang ilmu, itu kembali kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmatnya Allah tersebut dicurahkan sebanyak-banyaknya kepada kita. Semoga upaya kita belajar ini menghasilkan taufik, inayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalik la udra li alimin fi tarakil amal bi ilmi. Makanya juga demikian juga tidak ada udur bagi seorang alim fitarkil amal bi ilmi, tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana orang jahil tidak jadi udur di sisi Allah, yang alim pun yang sudah belajar pun tidak ada udur, tidak dipandang udur di sisi Allah manakala dia tidak mengamalkan ilmunya. Kita sudah tahu tentang bahayanya hasad. Kita sudah belajar tentang bahayanya dengki. Kita sudah tahu bahwa buruk sampah suudzon itu haram. Kita sudah tahu, sudah belajar bahwa ikhlas itu harus mau tidak mau dalam setiap amal. Jadi tuntutan dalam amal yang kita lakukan. Kita sudah belajar bahwa riya itu dilarang. Enggak dijalanin. Udah tahu riya dilarang, masih aja dijalanin. Nah, berarti tidak ngamalin ilmu kita ini. Demikian saja dalam urusan tuntutan ubudiyah, kita sudah tahu bahwa istiqbalul kiblah di sholat, menghadap kiblat di dalam sholat itu harus disyaratkan suci hadas kecil, hadas besar dari najis. Ketika kita sholat itu juga harus, tidak diamalkan, kita sia-siakan, kita ceroboh. Nah, berarti kita tidak mengamalkan ilmu. Sebagai udul, tetap kita berdosa. Jadi jangan dikira ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapat dan tidak kita amalkan, itu tidak jadi masalah buat kita. Jadi masalah sebagaimana orang bodoh yang tidak mau menghilangkan kebodohannya dengan cara belajar. Wa masalul jahili al-muqassiri fi talabil ilmil wajib alaih. Perumpamaan orang, mohon maaf, orang bodoh, orang yang tidak tahu, yang ceroboh, tidak tahunya balawala, ceroboh. Dia nggak mau belajar ilmu yang wajib bagi dirinya. Sekali lagi kita harus paham, tidak semua ilmu serentak wajib. Kita harus paham. Jadi jangan sampai kita ini dibuat bingung dengan pikiran kita sendiri. Harus belajar, tolak ilmu wajib. Lalu yang kita pelajari bukan ilmu yang wajib buat kita. Nah, jangan sampai gitu. Tetap kita berdosa. Sudah dijelaskan beberapa kali, Pak. Semua ilmu itu tidak semua ilmu itu sama derajatnya wajib secara serentak, harus dipelajari oleh kita. Enggak. Ada yang harus disegerakan, ada yang bisa ditunda nanti. Contoh yang ilmu yang wajib disegerakan, yang perihal tuntutan kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban kita sehari-hari dalam masalah ibadah, seperti dalam hal bersuci,
Kan memang setiap hari kita harus sholat, dan sholat disyaratkan harus suci. Seperti itu. Ya, ini harus disegerakan. Ilmu yang berkaitan dengan ikhlas. Nah, setiap kali kita beramal, dan dalam amal ini kita diharuskan harus ikhlas. Ini termasuk yang wajib. Juga termasuk tentang yang berkaitan dengan Allah, dan dengan masalah ketuhanan, dengan kanjeng Nabi, kanjeng Rasul, masalah-masalah usul di dalam ajaran agama kita. Nah, orang yang bodoh terhadap ilmu yang wajib bagi dia, jadi ilmu yang wajib ini tidak dipelajari, maka orang yang bodoh seperti itu kama sali amdin, perumpamaannya seperti seorang sahaya. Kita tahu sahaya, zaman dulu ada sahaya, ya, budak. Ada budak ini ada tuannya, dan tuannya ini punya hak kuasa penuh terhadap dia, bahkan sampai jiwanya. Jadi si budak ini memang tidak punya kebebasan, karena dia dalam hak kuasa penuh tuannya, bahkan tuannya boleh memperjualbelikannya dia. Kalau si sahaya ini laki-laki, kalau si perempuannya selain boleh memperjualbelikannya, dia juga dibolehkan mengambil kenikmatan dari si perempuan ini, jika si perempuan ini adalah budak yang umumnya disebut amat kalau perempuan. Nah, perumpamaan orang bodoh yang tidak mau mempelajari ilmu yang wajib buat dia, bagi dia, itu bagaikan seorang budak, seorang sahaya. Ursila ilaihi sayyiduh, arsala ilaihi sayyiduh kitaban, yang dikirimi surat oleh tuannya. Tuannya ngirim surat kepada dia, ya'muruhu bi asya. Di dalam surat tersebut tuannya ini memerintahkan beberapa hal. Dikatakanlah budaknya itu kita. Kita ini budaknya seorang sayyid. Tuan kita ini namanya misalkan Ahmad. Nah, Ahmad ngirim surat kepada kita. Di dalam surat itu ada beberapa tulisan, kamu tidak boleh A, B, C, D, kamu harus A, B, C. Ada perintah tentang menjalankan sesuatu. Kamu pergi misalkan ke sana, jalanin ini, misalnya di dalam surat itu. Artinya di dalam surat tersebut ada beberapa hal yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan kita, wayan hahupih an asya, dan ada beberapa hal yang dilarang oleh Tuhan kita kepada kita. Kamu tidak boleh A, B, C, D. Ada di dalam surat itu. Falam yandur bidalikal kitab kiriman dari Tuhan kita tersebut tidak kita lihat, boro-boro kita baca, dilihat pun tidak. Walam yarib mafih aslan, dan dia sama sekali tidak tahu isi surat itu apa. Ma'al qudrat ala dzalik, padahal mampu, padahal bisa, enggak ada alasan kita tidak membuka surat itu, tidak ada alasan kita tidak membaca surat itu. Tangan kita sehat, mata kita sehat, surat tersebut tidak berat, surat tersebut tidak berbahaya, dan ma'atamakun, surat tersebut memang bisa kita pegang, bisa kita buka dan ada di hadapan kita. Nah, perumpamaan kita yang bodoh terhadap ilmu-ilmu yang wajib
kita pelajari itu seperti si budak tersebut, seperti si Ahmad yang dikirimi Jayan yang dikirimi surat oleh tuan yang namanya Ahmad. Nah, Jayan ini dikirimi surat oleh tuan yang namanya Ahmad. Jayan tidak tahu isi surat itu apa. Padahal di dalam surat itu ada larangan, ada perintah. Dia nggak tahu perintah tuannya itu apa, larangan tuannya itu apa. Padahal dia bisa, dia mampu. Nah, perumpamaan kita yang bodoh tentang kewajiban terhadap kita itu seperti si budak ini. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Wa masalul alimi alladzi lam ya'mal bi ilmi. Lalu perumpamaan seorang alim. Kita yang sudah belajar, kita yang sudah tahu hukum sholat itu apa, hukumnya khamar itu apa, hukumnya zina itu apa, hukumnya menggunjing orang itu apa, hukum suudzon itu apa, sudah tahu. Lam ya'mal bi ilmi, tapi ilmu yang sudah kita ketahui, pengetahuan yang sudah kita dapat tidak diamalkan. Kama saliman nadhara fi kitab sayyidi, itu bagaikan orang si budak tadi yang melihat di dalam kitab tuannya, di dalam catatan tuannya, surat tuannya. Kalau tadi kan tidak dibaca sama sekali. Kalau ini dibaca, tahu ada surat dari tuan, dari sayyidnya. Oh, ini kamu harus A B C D, ada catatannya. Kamu tidak boleh A B C D, ada. Dia baca. Wa alima fi, dan tahu isi surat itu, tahu larangan tentang apa, perintah tentang apa, tahu. Yang diperintahkan apa saja, yang dilarang apa saja, tahu. Falam yatamasal li syai'in min awamiri, tapi tidak ada satupun perintah tuannya yang dijalankan. Walam yamtanib syai'an min nawahi, dan tidak ada satupun larangan tuannya yang dijauhi. Padahal tahu tuan yang melarang apa, tuan yang memerintahkan apa, namun satupun di antara perintah-perintah tuannya yang tercatat di dalam surat tersebut tidak dijalankan. Dan tidak ada satupun larangan-larangan yang dilarang oleh tuannya di dalam catatan tersebut tidak dijauhi, tidak dihindari, malah dijalankan. Nah, itulah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmunya padahal sudah tahu, sudah belajar. Bisa dipaham, bisa ya? Insyaallah. Pandur rahimakallah. Nah, sekarang coba renungkan, kata Imam Al-Haddad. Sekarang coba renungkan, rahimakallah. Semoga Allah merahmati kamu, kata Imam Al-Haddad. Amin ya. Hal tara taksiran asna'u min taksiri hadanal abdain fi haqqi sayyidihim. Apakah kamu bisa melihat, apakah kamu lihat kecerobohan yang lebih buruk? Adakah kecerobohan yang lebih buruk dari kecerobohan dua sahaya ini? Pihak sayyidihima, di dalam memenuhi hak tuannya masing-masing. Tadi kan contoh pertama yang sama sekali boro-boro tahu isi suratnya, membaca pun tidak. Satu. Kedua, contoh kedua, dia tahu, dia baca isi surat tuannya namun tidak dijalankan. Sekarang coba renungkan, kata Imam Al-Haddad. Adakah kecerobohan yang lebih ceroboh dari dua orang ini? Coba kamu renungkan, kata Imam Al-Haddad.
kecerobohan semacam apa yang lebih buruk, kekurang ajaran apa yang lebih buruk dari dua orang dalam contoh ini dalam memenuhi hak tuannya. Sedangkan memenuhi hak yang berhak adalah suatu tuntutan, termasuk akhlak kita, kewajiban kita. Wa'ti kulladhi haqqin haqqah wa kulladhi fadlin fadlah. Berikan haknya setiap yang berhak dan keutamaannya orang yang utama. Haknya yang dihormati, dihormati. Haknya harus dipatuhi, dipatuhi. Haknya yang utama ya sangat diutamakan. Ini orang utama, sahibul fadilah, pemilik utama, utamakan. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal taqumu lahum indahu hujjatun aw udhrun. Apakah bagi keduanya ada hujah, ada argumen yang sahih dan alasan yang sahih? Ketika ditanya, kenapa kamu tidak membuka kitabmu, tidak membuka suratmu, tidak membaca suratmu? Bukankah kamu wajib mematuhi aku? Ada alasan yang bisa disampaikan. Kenapa kamu tidak menjalankan perintahku? Bukankah aku ini adalah Tuanmu dan kamu wajib mematuhi perintahku? Dan kamu wajib menjauhi semua yang aku larang. Kenapa kamu tidak jalankan? Adakah alasan yang bisa disampaikan ketika ada pertanyaan semacam itu? Wahal ahadun ahaku bil iqab wan nakal min huma bi jara'itihima. Apakah ada seseorang yang lebih berhak mendapat hukuman dan siksaan dari kedua orang tersebut karena kelancangannya? Adakah seseorang yang lebih berhak dihukum, lebih berhak dihukum atau mendapat hukuman, mendapat siksa dari kedua orang tersebut? Satu, sahaya yang mendapat surat dari tuannya dan sama sekali dia tidak tahu isinya, karena berarti dia ceroboh, tidak mau melihat, menyia-nyiakan, menyepelekan surat dari tuannya. Kedua, sahaya yang mendapat surat dari tuannya, dia buka, dia baca, dia tahu isi surat dari tuannya, tapi sama sekali tidak ada satupun perintah dari tuannya yang dilarang dan tidak ada satupun larangan dari tuannya yang dia jauhi. Adakah yang hukuman yang seseorang lebih berhak mendapat siksa, mendapat hukuman dari dua orang ini? Pertanyaan dari Imam Al-Haddad yang tadi katakan beliau, renungkan. Coba renungkan baik-baik. Hayati lijaro atihima, karena kelancangan dia, keduanya, keberanian dia. Wakillati ta'dimihima, dan karena rendahnya pengagungan keduanya, lisayyidihima, kepada tuannya masing-masing. Tidak mengagungkan, tidak menghargai tuannya. Ada nggak seseorang yang lebih berhak mendapat siksa, hukuman dari selainnya? Mudah-mudahan kita tidak termasuk keduanya. Fahdar. Setelah Imam Al-Haddad menganjurkan supaya kita merenung, lalu kemudian beliau memperingatkan, fahdar.
jaga dirimu baik-baik. Jagalah dirimu, hati-hatilah antakuna ahadur rajulain al-masu amain. Jangan sampai kamu menjadi salah satu dua orang yang buruk tadi. Jangan sampai kamu termasuk dari dua orang yang buruk tadi. Yaitu si Sahaya yang mendapat kiriman surat dari tuannya namun sama sekali dia tidak tahu isinya. Kedua, si Sahaya mendapat surat dari tuannya, dia tahu isi surat itu namun tak satu pun yang dia lakukan, baik itu perintahnya maupun larangan. Jangan sampai, hati-hati jangan sampai kamu adalah salah satu dari dua orang ini. Wanti-wanti dari Maladan. Nah, beliau sayang kepada kita. Sesuai gelar beliau Kutubul Irsyad wa Ghasil Ibadul Bilad. Kutubnya para penuntun, para mursyid. Nah, kutub muara pokok satu. Al-jahil alladzi la yata'alam awil alim alladzi la ya'mal. Baik itu si jahil, si awam yang tidak mau belajar, ataupun si alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini yang diwanti-wantikan Imam Al-Haddad. Jadi dua orang yang masuk bukan masuk ya, yang padanya terdapat dua ciri ini, itu diwanti-wantikan Imam Al-Haddad. Jangan sampai kamu adalah salah seorang atau salah satu dari dua orang yang buruk ini. Mana yang dimaksud Imam Al-Haddad? Orang awam yang tidak mau belajar, kedua orang yang sudah belajar namun tidak mau mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Tahu suudon itu haram, masih senang suudon. Tahu gibah itu dilarang, masih senang gibah, masih suka. Enggak, dia ngamalin. Tahu nipu itu haram, masih ada. Tahu khianat itu haram, masih ada. Padahal dia sudah tahu itu tidak boleh. Nah, ini contoh yang alim tidak mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu itu fardu ain. Bukan dalam pengertian mengamalkan ilmu seperti maaf saya sekarang membacakan ilmu hasil dari belajar. Bukan. Ini mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Artinya itu tadi kata ajaran agama kita itu wajib kita jalankan. Itu tidak boleh kita jauhi. Kita jalankan hasil belajar kita seperti itu. Fatahlik. Nah, jika kamu termasuk dari salah satu dari dua orang ini, binasalah kamu ma'al halikin, bersama orang-orang yang binasa. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa. Kita bodoh, kita tidak tahu, tapi tidak mau belajar. Nanti ke depan kita celaka, jangan nyalahin siapa-siapa. Kita tahu, kita belajar, namun apa yang sudah kita dapati, kita pelajari, tidak kita amalkan. Kelak kita celaka, jangan nyalahin siapa-siapa. Karena konsekuensinya seperti itu. Ini konsekuensinya memang seperti itu. Yang bodoh tidak mau belajar celaka. Yang pintar tidak mengamalkan hasil belajarnya juga sama.
Wa tasyurud dunya wal akhirah, kamu rugi dunia, rugi akhirat. Dalik huwal khusranul mubin. Nah, kerugian di dunia, kerugian di akhirat adalah kerugian yang nyata, yang jelas. Tidak ada kerugian lain yang melebihi kerugian dunia dan akhirat tersebut. Wa amal ittisya wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Kita cukupkan, mudah-mudahan Allah karuniakan taufik kepada kita. Kita mampu menjalankan perintah Allah agar kita melepaskan diri dari kebodohan kita. Dan juga menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Semoga Allah ridha kepada kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan guru kita ya semoga rezeki sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inti dari pembahasan kajian kitab An-Nazairud Diniyah wal Ushul Imaniyah pada malam hari ini, yang pertama, tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Ya. Jadi tergantung ya, secara bersamaan. Contoh gampangnya begini. Contoh gampangnya, antum bersusah payah gimana caranya supaya bisa faraid. Antum gimana caranya belajar ilmu pembagian harta waris, namanya ilmu faraid. Tapi antum sendiri nggak tahu syarat-syarat sholat, itu salah. Seperti yang guru kita katakan tadi, ilmu itu ada tingkatannya. Ada yang harus dipelajari sekarang, ada yang ntar aja. Jadi ilmu itu ada yang dipelajarinya itu wajib fardu ain, bagaimana sholat, hukumnya apa? Fardu ain apa fardu kifayah? Sholat yang 5 waktu. Fardu ain, perorangan, wajib bagi perorangan, fardu ain. Kalau fardu kifayah wajib bagi sekelompok. Kalau satu sudah mengerjakan, gugur kewajibannya. Itu kalau fardu kifayah. Nah, ilmu juga sama. Ada ilmu yang fardu ain yang wajib untuk perorangan, untuk belajar ilmu tersebut. Ada juga ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain contohnya apa? Ilmu yang menyangkut tentang rukun Islam. Bagaimana guru kita jelaskan tadi. Gitu. Yang kedua, inti dari pembahasan pada malam hari ini itu mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Misalkan kita sudah tahu nih, ya, bagaimana dosanya orang yang membicarakan keburukan saudara muslimnya di belakangnya, dosa ghibah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menggibah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Apa kamu suka makan daging bangkai saudara yang kamu gibahi itu? Ibarat orang yang menggibahi atau membicarakan kejelekan seseorang saudara muslimnya di belakangnya, yang sekiranya kalau ia dengar dia tidak suka. Itu sama seperti kita memakan bangkai dari saudara muslim kita tadi. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini kan kita udah tahu nih, ya, bagaimana hukumnya dosa ghibah. Nah, wajib bagi kita untuk mengamalkannya.
wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tahu akan satu ilmu bukan berarti ini. Ya, bukan berarti saya bukan orang alim. Orang alim yang dimaksud itu ustadz ulama. Oh, salah. Ini maksud alim di sini orang yang tahu hukumnya. Tahu hukumnya sholat 5 waktu, tahu hukumnya puasa di bulan Ramadan, tahu hukumnya zakat. Ya. Tahu hukumnya, dikerjakan wajib, ditinggalkan dosa. Lam ya'malan, dia tahu tapi nggak diamalkan. Dia tahu sholat wajib tetap berani ditinggal. Dia tahu puasa Ramadan wajib tetap berani ditinggal. Dia tahu hukumnya berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru. Dia tahu hukumnya tapi tidak diamalkan. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia akan diazab oleh Allah sebelum diazabnya para penyembah berhala. Jadi sebelum Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih dulu siapa? Orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kekeliruan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan kita membaca kitab An-Nasihatul Diniyah wal Ushul Iman pada malam hari ini mengkaruniakan kita hidayah dan taufiknya untuk sama-sama mengamalkan ilmu yang kita punya. Amin amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah untuk ayahanda kita, guru kita Habib Abdullah bin Bakar Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada beliau, sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan diberi keistiqomahan untuk membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala al-dha asrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulla hawba wastur lana 'awrati wa amin ra'ati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا في اكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا نحظى بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه الأنبياء وآله وصحبه على طاج الصبح وعلى كل الله بالمدح والثناء. اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذريتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. دوام سبحانك اللهم وتحية بالسلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pengurus Masjid Abu Musa Al-Asy'ari. Semoga antum semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu